प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो अते नाल ही बैल आइकॉन नूं क्लिक करके आउण वालियां वीडियो दे नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। अज दी वीडियो दे विच असीं 12वीं जमात दे राजनीति शास्त्र दे 2021 अते 22 दे सिलेबस पैटर्न बारे डिस्कस करांगे। सो पिछले साल कुछ तब्दीलियां होईयां सी, फिर करोना कारण कुछ होर तब्दीलियां कीतियां गईयां। सो इस साल तुहाडा जिहड़ा सिलेबस की होएगा, पैटर्न की होएगा, उहदे बाबत तुहानूं कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो सब तो पहला असीं पैटर्न डिस्कस करांगे कि पैटर्न की है, क्योंकि इस पैटर्न के अनुसार ही तुहानूं प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, तुहानूं प्रश्न पूछे जाएंगे। सो सब तो पहला तुहानूं पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए है। उस तो बाद तुहाडा सिलेबस की है, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2021 ਅਤੇ 22 ਦਾ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਂਗ 3 ਘੰਟੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 100 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ 100 ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਨੰਬਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 80 ਨੰਬਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ तो 20 नंबर का जोड़ा प्रोजैक्ट वर्क थोनों पूछा जाएगा। पहला CC होंगी सी, थां ते प्रोजैक्ट वर्क जोड़ा है वो लागू कर दिता है। सो प्रश्न पत्र की बनतर सारे प्रश्न जरूरी हैं। तो प्रश्न पत्र के 5 मुख भाग है। कितने मुख भाग है? 5 मुख भाग है। इन्हां विचों प्रश्नों की जिहड़ी कुल गिनती है वो होएगी 16 तो उप भाग मिला के गिनती हैगी 47। तो जिन्होंने जो 43 प्रश्न तुसीं करने हैं, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ 30 ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 47 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ 43 ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਊੜਾ। ਭਾਗ ਊੜਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ 30 ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇ ਆ। हरेक हिस्सा 1 अंक का, मतलब 30 प्रश्न है 1 अंक का है। जोड़े पहले 20 प्रश्न है वो बहु विकल्पी होंगे, मल्टीपल चॉइस, 4 ऑप्शन दित्तियां होंदियां या 2 या 3 भी दित्तियां जा सकदियां, पर ज़्यादातर 4 होंदियां। तुसीं सही उत्तर जिहड़ा वो लभना हुंदा है। ते जिहड़े अगले 10 प्रश्न है वो तुसीं उहदा उत्तर एक शब्द च, एक वाक च भी हो सकता है, खाली थां भी हो सकती है भरन लई, ठीक गलत भी पूछा जा सकता है। सो जिहड़ा 1 नंबर प्रश्न है उहदे च अगे सब पार्ट है 1 तो लैके 30 तक 1 नंबर 30 प्रश्न का पोर्शन तुहाडे तो इत्थे पूछा जाएगा भाग ऊड़ा दे विच। इस तो बाद भाग ऐड़ा। भाग ऐड़ा दे विच 6 लाजमी प्रश्न है। 6 प्रश्न तुहाडे तो पूछे जाणगे, 6 दे 6 ही तुसीं करने हैं। हरेक प्रश्न हैगा 2 अंक का। हरेक प्रश्न जिहड़ा उत्तर है वो तुसीं 20 तो 30 शब्दां जां 2-3 लाइनां च लिख सकते हो। इस तरह 6 प्रश्न है 2-2 अंक के, 12 नंबर तुहाडे तो भाग ऐड़ा पूछे जाणगे। इस तो बाद भाग ईडी। भाग ईडी दे विच भी 6 प्रश्न है। हरेक प्रश्न 4 अंक का है। प्रख्यार्थी ने कोई 4 प्रश्न करने हैं तो हर प्रश्न का उत्तर 50 तो 60 शब्दों का हो सकता है। सो कुल कितने प्रश्न है? 6। तुसीं करने कितने हैं? 4 नंबर के। सो 16 नंबर तुहाडे तो भाग ईडी चों पूछे जाणगे। इस तो बाद भाग सस्सा। इस तो पहला सब तो पहला 1 नंबर प्रश्न 1 तो 30 तक है, फिर 2 तो लैके 7 तक 6 प्रश्न जोड़े आ, 6 के 6 करने हैं। उस तो बाद भाग ईडी दे विच 8 तो लैके जोड़ा है 13 तक, फिर 6 प्रश्न है जो 4 तुसीं करने हैं। उस तो बाद सीधा आ गया 14 नंबर प्रश्न। ये स्रोत आधारित प्रश्न है। ये की होएगा, तुहानूं एक पैराग्राफ दिता होएगा, उस पैरे नूं तुसीं जिहड़ा पैरा होएगा वो तुहाडी किताब दे विचों ही होएगा। राजनीति शास्त्र की जिहड़ी 12वीं जमात की किताब है उहदे विचों तुहानूं सही मिलान करना आएगा 4 अंक का, तो 3 प्रश्न होर होणगे 2-2 नंबरां दे। सो 6 नंबर ये होणगे, 4 नंबर तो उपर मैं दस्सिया 10 नंबर तुहाडे तो पूछे जाणगे भाग सस्सा दे विचों। इस तो बाद भाग हाहा। भाग हाहा दे विच तुहाडे तो पूछे जाणगे 2 प्रश्न, जिन्हां विचों अंदरूनी विकल्प की सहूलत है। हरेक प्रश्न कितने अंक का है? 6 अंक का। तो विद्यार्थी ने 150 तो 160 शब्दों के जिहड़ा उत्तर है वो देना है। सो भाग हाहा दे विच 2 प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 तो प्रश्न नंबर 16।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 6 ਨੰਬਰ ਦੇ, 12 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਊੜਾ ਸੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਆ 30 ਨੰਬਰ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 12 ਨੰਬਰ। ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ 6 ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 4 ਕਰਨੇ ਆ 4-4 ਨੰਬਰ ਦੇ 16। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਗੇ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ਹੈ ਤੇ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ, 10 ਨੰਬਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 6-6 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 2 ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, 12 ਨੰਬਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 43 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਲ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 43 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 80 ਨੰਬਰ ਦੇ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 20। ਤਾਂ 10 ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਸਰਵੇ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਈਵਾ। ਸਰਵੇ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਡੀਸੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਸਕਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਸੈਪਟ ਦਾ। ਖੇਤਰ ਸਰਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੋਕ ਡਰਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁੱਲ ਹੈਗੇ 22 ਪਾਠ ਤੇ 8 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ 8 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਇਹ ਭਾਗ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਅਸੀਂ, ਭਾਗ A ਭਾਗ B। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਗ A 4 ਯੂਨਿਟ ਭਾਗ A 'ਚੋਂ ਹੈ ਤੇ 4 ਯੂਨਿਟ ਭਾਗ B 'ਚੋਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ 1 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਰਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਮਾਡਲ। ਯੂਨਿਟ 2 ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਦਾਰਵਾਦ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਿਟ 3 ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਲੋਕਮਤ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਮਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ, ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਯੂਨਿਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਯੂਨਿਟ ਭਾਗ A 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਯੂਨਿਟ ਭਾਗ B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ। ਯੂਨਿਟ 5 ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਸਦੀ ਸਰੂਪ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਧਾਰਨਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, 76ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ 6ਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। 4 ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ 6 ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 4 ਹੀ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ, ਅਸਿੱਧੀ ਚੋਣ, ਜਨ ਸਹਿਭਾਗਤਾ, ਮਤਦਾਨ ਵਿਹਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਯੂਨਿਟ 7 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਕ ਤੱਤ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਰਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਵੇਂ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 10-10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਲਗਭਗ 10-10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਪਾਠ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੈਸਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਲੈਸਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ, ਚੋਣ ਮੰਡਲ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਲੈਸਨ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਠ ਜੋੜੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਵੰਡ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਅਤੇ B ਭਾਗ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੈਸਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਿਲੇਬਸ? ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਰਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਕੰਮ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਲੋਕਮਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਰਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 22 ਮੰਥਲੀ ਸਿਲੇਬਸ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਯੂਨਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ। 8 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਆ ਉਹ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।